خبردار، اگر تمہاری زندگی میں ہر طرف سے مشکلیں بڑھ رہی ہیں تو اسے اپنی ہار مت سمجھنا، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک بڑا امتحان سمجھنا، کیونکہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو اسے آسان راستے سے نہیں بلکہ کٹھن راستوں سے گزارتا ہے، تاکہ وہ اندر سے مضبوط بن سکے اور زندگی کی اصلی سچائی کو سمجھ سکے اور ہر درد کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچان سکے۔ تم آج جس درد سے گزر رہے ہو، تم جس تکلیف کو سہ رہے ہو، تم جس بے چینی کے ساتھ ہر دن جی رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب بیکار جا رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ تمہارا ہر ایک آنسو، ہر ایک تکلیف، ہر ایک انتظار اللہ کے یہاں درج ہو رہا ہے، اور وہ تمہارے صبر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ اسی صبر کو تمہاری سب سے بڑی طاقت بنا دے گا۔ یاد رکھنا، جو انسان صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، اور صحیح وقت ہمیشہ اسی کے پاس آتا ہے جو آخری وقت تک ڈٹا رہتا ہے، جو حالات کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، اور جو ہر بار گر کر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری محنت کا کوئی پھل نہیں مل رہا، لیکن اصل میں تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، اور اس کا جواب تمہیں صحیح سمے پر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اس سے بہتر دیتا ہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تب اصل میں وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور وہیں سے اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس کی کہانی بدلنی شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے اس کی تقدیر ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔ تمہاری زندگی میں جو دیری ہو رہی ہے وہ تمہیں روکنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اس بڑے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے، جہاں پہنچ کر تمہیں خود یقین نہیں ہوگا کہ تم کبھی اتنے کمزور بھی تھے، اور آج تم اتنے مضبوط کیسے بن گئے، اور کیسے تم نے ہر مشکل کو پار کر لیا۔ دنیا والے تمہیں سمجھ نہیں پائیں گے، لوگ تمہیں جج کریں گے، لوگ تمہیں کمزور کہیں گے، لیکن انہیں کیا پتہ کہ تمہارے اندر کتنا صبر ہے، اور جس انسان کے پاس صبر ہوتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا بھروسہ اس کے رب پر ہوتا ہے، اور وہی بھروسہ اسے ہر حال میں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تمہیں بس چلتے رہنا ہے، تمہیں رکنا نہیں ہے، تمہیں گر کر بھی اٹھنا ہے بھی، کیونکہ ہر گرنا تمہیں کچھ سکھاتا ہے، ہر درد تمہیں مضبوط بناتا ہے، ہر انتظار تمہیں بڑا بناتا ہے، اور یہی چیزیں مل کر تمہیں اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں لوگ تمہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور تمہاری کہانی سے سیکھتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو تم آج مانگ رہے ہو، ایک دن آئے گا جب تمہارے آنسو مسکان میں بدل جائیں گے، ایک دن آئے گا جب تمہاری کہانی دوسروں کے لیے مثال بن جائے گی، اور لوگ تم سے سیکھیں گے کہ مشکل وقت میں کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے رب پر بھروسہ بنائے رکھا جاتا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ بنائے رکھنا، چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائے۔ تم امید نہیں چھوڑتے، تم شکایت نہیں کرتے، تم اپنے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ یہی اصلی صبر ہے۔ جب تمہیں لگے کہ اب اور صبر نہیں ہو سکتا، تب
खुद से कहना कि बस थोड़ा सा और, क्योंकि जीत अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, और जो लोग उस वक्त टिके रहते हैं वही आगे चलकर कामयाब होते हैं। तुम उन लोगों में से मत बनना जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं, तुम उन लोगों में से बनना जो आखिरी तक टिके रहते हैं, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो मुश्किलों से लड़ते हैं और हार मानने से इनकार कर देते हैं और अपने इरादों को मजबूत रखते हैं। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर तकलीफ़ का हिसाब रखा जा रहा है और सही समय पर तुम्हें उनका इनाम मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है और ऐसी जगह से देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता और जहाँ तक उसकी सोच भी नहीं पहुँचती। तुम अकेले ही नहीं हो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हें सुन रहा है और वह तुम्हारे लिए सबसे बेहतर फैसला कर रहा है। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही तुम्हें मिलेगा, चाहे उसमें देर क्यों ना हो जाए। अगर आज तुम सब्र कर रहे हो तो यकीन रखो तुम्हारा आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत होगा। तुम्हें बस हार नहीं माननी है, तुम्हें बस अपने भरोसों को टूटने नहीं देना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तब इंसान हारता है और जब भरोसा मजबूत होता है तब इंसान हर हाल में जीत जाता है और हर मुश्किल को पार कर जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस वक्त सब्र किया, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर उस दिन मैं टूट जाता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता और ये खुशी कभी महसूस नहीं कर पाता। इसलिए आज से फ़ैसला करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हो, चाहे लोग साथ छोड़ दे, तुम सब्र नहीं छोड़ोगे, तुम अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें असली कामयाबी तक लेकर जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। हमेशा याद रखना, जो सब्र करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि उसका रब उसे वहाँ से देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता, और इतना देता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि सब्र का असली इनाम क्या होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो खुद को याद दिलाओ कि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया मोड़ है जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है और तुम्हारी कहानी एक नई शुरुआत लेने वाली है और तुम्हारा वक्त अब बदलने वाला है। तुम्हारे अंदर जितना दर्द है उतनी ही ताकत छुपी हुई है, तुम्हारे अंदर जितनी बेचैनी है उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बस तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें हारना मानना नहीं है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं और हर हाल में खुद को संभालते हैं। और जब वो दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, जब तुम्हारा सब्र तुम्हें उसका इनाम दिलाएगा, तब तुमने खुद यकीन नहीं होगा कि ये वही ज़िंदगी है जिसमें तुम कभी इतना रोए थे और इतना टूटे थे और फिर भी तुम्हें खुद को संभाल लिया, और उस दिन तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि या अल्लाह शुक्र है मैंने सब्र नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो आज ये खुशी कभी नसीब नहीं होती। अगर यही सब्र की असली जीत है और यही वो मुकाम है जहाँ हर सब्र करने वाला पहुँचना चाहता है, अगर तुम भी सब्र कर रहे हो
تو کمنٹ میں صبر ضرور لکھو، اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ کسی اور کو بھی ہمت مل سکے۔ السلام علیکم۔